میرے بھائیوں اور دوستوں، آج غیرت کا فقدان ہے اور بے حیائی، بے شرمی کا بول بالا اور اس کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر اور ایسی گھڑی میں ہمیں غیرت کی اہمیت کو اور غیرت کے واقعات کو سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے قوم و قبیلے کو، خاندان کو اور اسی طرح سے اپنے جاننے والوں کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ پوری امت اسلامیہ کو خصوصاً اور پوری دنیا کو عموماً غیرت کا درس دے سکیں۔ اور جب تک ہم باغیرت خود نہیں ہوں گے، غیرت کا درس دینے سے قاصر رہیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں زیادہ کچھ اس پر گفتگو نہیں کروں گا، میں آپ کے سامنے 2-3 واقعات احادیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً ہمارے اسلاف کے ہاں، خصوصاً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے یہاں کس حد تک غیرت پائی جاتی تھی، اور وہ کس حد تک غیرت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یغار، اللہ رب العزت کو غیرت آتی ہے، وان المؤمن یغار، مومن بھی باغیرت ہوتا ہے، وغیرت اللہ تعالی ان یاتی العبد المؤمن ما حرم اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العزت کو اس بات پر غیرت آتی ہے کہ مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرے، مومن بندہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرے، اللہ کو اس بات پر غیرت آتی ہے۔ یہ حدیث کا آخر رکوع بتاتا ہے۔ پہلے اللہ رب العزت کی غیرت کا، پھر مومن کی غیرت کا اظہار کیا گیا، اس کے بعد اللہ رب العزت کی بابت یہ بات بتلائی گئی کہ اللہ کو غیرت آتی ہے کہ مومن بندہ ایسے کام کا ارتکاب کرے جس کام کو اللہ رب العزت نے حرام ٹھہرایا ہو، مومن کا کام نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، اس حدیث کو ذرا سنتے چلیں، اور وہ حدیث غیرت کے باب میں، غیرت کے متعلق بڑی واضح ہے، بہت واضح ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو میں اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں گا، پھر میری تلوار اس کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ گفتگو کی گئی، اس موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں ایکشن کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اتعجبون من غیرت سعد، تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے؟ تم سعد کی غیرت پر متعجب ہو؟ فواللہ لا انا اغیر منہ، اللہ کی قسم ہے میں سعد سے زیادہ باغیرت ہوں، نبی مکرم کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے کریں، واللہ اغیر منی، اور اللہ رب العزت مجھ سے زیادہ باغیرت ہے، سب سے زیادہ باغیرت اللہ رب العزت، اس کے بعد سب سے زیادہ باغیرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک میں بیان کیا، آگے فرمایا، اسی وجہ سے من اجل غیرت اللہ، اللہ کی غیرت ہی کی وہی وہ وجہ ہے جو اس نے حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، جو اس نے ہر ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام ٹھہرایا ہے۔ جتنی ظاہری غلطیں ہوں یا باطنی ہوں، ان تمام کے تمام کی حرمت کی وجہ اللہ رب العزت کی غیرت ہے۔ اور آگے فرمایا، ولا شخص اغیر من اللہ، اللہ رب العزت سے زیادہ کوئی شخص باغیرت نہیں ہے۔ ولا شخص احب الیہ العذر من اللہ، اور اللہ رب العزت سے زیادہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے سامنے عذر پیش کیا جائے اور وہ قبول نہ کر لے، یعنی عذر قبول کرنے میں، معذرت پیش اگر کوئی کرے تو اس کو قبول کرنے میں سب سے زیادہ محبت کے ساتھ اگر کوئی عذر کو قبول کرتا ہے تو وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور آگے فرمایا، من اجل ذالک، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے بعث اللہ المرسلین مبشرین و منذرین، اسی لیے اللہ رب العزت نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ رسولوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ مبشرین و منذرین، اچھا کام کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں اور برائی میں لت پت لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں، انہیں آگاہ کریں۔ اور آگے فرمایا، ولا شخص احب الیہ المدح من اللہ، اور اللہ رب العزت سے زیادہ
तारीफ पसंद भी कोई नहीं है। सबसे ज्यादा तारीफ पसंद अगर कोई ज़ात है तो ज़ात बारी ताला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तारीफ पसंद है, वो उसका हकदार है, इसलिए उसने खुद अपनी ज़ात की तारीफ की है। अपनी ज़ात की तारीफ की आप सूरह फातिहा बार बार पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम किस्म की तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का रब है, पालनहार है, मुरब्बी है। तो वो इस बात का मुस्तहिक है, इसलिए उसने अपने आप को तारीफ करने पर अपने बंदों को उभारा है और उसने खुद अपनी भी तारीफ की है। कुरान भरा पड़ा है मेरे भाइयों और दोस्तों। और आगे फरमाया अमिन अजल ज़ालिक, और यही वो वजह है वअदल्लाहु अल जन्नह, इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत का वादा किया है। वरना एक इंसान अच्छे अमल करता है, अमल जो करता है वो अल्लाह की तौफीक से करता है, अल्लाह के दिए हुए असबाब से करता है। कमाल क्या है उसका? ये जो जन्नत का जो वादा है ये उसकी गैरत का तकादा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी साद बिन उबादा ने गैरत का मुजाहरा किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उनकी हौसला अफजाई की और उस मौके पर आपने जो कुछ गुफ्तगू की वो आपके सामने है। मेरे भाइयों दोस्तों, आपने सुना होगा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस वाक़े को। नबी अकरम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत का मैंने मुज़ाहरा किया, उसकी झलक मुझे दिखलाई गई, तो उस जन्नत के दिखलाए जाने के मौके पर मैंने एक कसर देखा, एक घर देखा, दारन और कसरन, वो कसर था या घर था, जो भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके कोने में एक औरत को वुजू करते हुए देखा। मेरी चाहत हुई कि मैं उस कसर को जाके देखूं, लेकिन उसके एक कोने में एक औरत को वुजू करते हुए देखा और फिर पूछा कि ये घर और कसर है किसका, तो बताया गया ले उमर बिन खत्ताब, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये घर है। जन्नत की बात मैं कर रहा हूं। जन्नत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाई गई, उसके मंजर कशी की गई। उस मौके पर उस घर को जब देखा तो आपकी तलब हुई कि मैं जरा घुस करके दाखिल होकर के देखूं, और जब पूछा कि ये किसका है, बताया गया उमर बिन खत्ताब का है। और जब बगल में जाविये में कोने में औरत को वुजू करते हुए देखा तो कहते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे उमर की गैरत याद आ गई, उमर की गैरत। घर में घुसने और दाखिल होने का इरादा तर्क कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाद में ये पूरा वाक़या सुनाते हैं, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मजलिस में मौजूद होते हैं, रो पड़ते हैं और रोते हुए कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तई गैरत। ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक सहाबी थे, वो उन्होंने नई नई शादी की थी, नई नई शादी की, तो वो जिहाद के लिए जब निकले हैं तो रोज दोपहर में घर आ जाते थे, नई नई शादी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुट्टी लेकर के रोज दोपहर को घर आते, फिर बीवी से मुलाकात करके चले जाते। एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने छुट्टी लेनी चाहिए। आपने कहा अपना नेज़ा अपने साथ लेके जाओ, क्योंकि ये कुरैज़ा के लोगों की बदअहदी और उनका मुशरिकों से मिल जाना, मुझे अंदेशा है कि कहीं वो तुम पर वार न कर दे, बदअहदी करते हुए कहीं तुम पर हमला न कर दें, इसलिए अपना नेज़ा अपने साथ लेके जाओ। ये होता है कायद, इसे कहते हैं रहबर, इसे कहते हैं कौम का दर्द और गम। जरूरत हो तो छुट्टी भी दी जाए और उसके हिसाब से उसके इंतजाम भी किए जाएं, उनकी सही निशानदेही रहनुमाई भी की जाए। आपने छुट्टी भी दी और साथ ही साथ इशारा भी किया, नसीहत भी की, अपना नेज़ा अपने साथ लेके जाओ। खुलासा कलाम यह है कि जब वो घर पहुंचते हैं तो उनकी बीवी दोनों दरवाजों के पट खोले हुए खड़ी है। जब घर पहुंचते हैं तो देखा बीवी दरवाजे के पट खोले हुए खड़ी है। नेज़ा उठाया कि बस, नेज़ा दिया था नबी पाक ने दुश्मनों से बचाव और तहफ़्फ़ुज़ के लिए,
लेकिन जब घर पहुंचे तो क्या देखा, दरवाजे पर बीवी खड़ी है, दरवाजे के दोनों ऊपर जरा खुले हुए हैं। नेजा उठाया कि बस वार कर दे, तब तक बीवी बोल पड़ती है कि वार करने से पहले अंदर जाइए, अंदर का मामला और माहौल देखिए, उसके बाद कोई इक़दाम करिए। किसी इक़दाम को करने से पहले तहकीक कीजिए, मैं आखिर दरवाजे पर क्यों खड़ी हूं। और हमारी गैरत, मैं कुछ नहीं कहता, इन वाक़यात से हम अपने आप को टैली कर सकते हैं, हम कितने बागैरत हैं और कितने हमारे अंदर खूबियां हैं गैरत के हवाले से, हम फैसला करें अपने आप को और अपने माहौल माशरे का। बीवी दरवाजे पर खड़ी है, किसी गैर महरम और अजनबी मर्द से गुफ्तगू नहीं कर रही है, चैटिंग नहीं कर रही है, वो किसी से फोन पे नहीं लगी है, वो अपने हुस्न की नुमाइश मुजाहरा नहीं कर रही है, वो दरवाजे पर खड़ी है। और नेजा उठाया कि बस हमला कर दे, कहा नहीं, पहले हमला करने से पहले आप जरा अंदर जाएं। अंदर जाकर के देखा तो बिस्तर पर एक सांप पिटली मार के खड़ा हो बैठा हुआ है। नेजा से उसको मारा और वहां से वो नेजे में वो लिपट गया। बाद में वहां से निकलते हैं, नेजा जमीन पर गाड़ देते हैं। उसके बाद उस हदीस से मिलता है कि ये नहीं पता कि सांप पहले मरा कि वो सहाबी पहले शहीद हुए। ये गैरत के वाक़यात और ये किस्से जो मैंने आपके सामने रखे हैं, 3 हदीसों के सामने रखते हुए ये मसला बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर होता है। गैरत, उसकी अपोजिट दयूस। गैरत किसे कहते हैं, मैं ज़रा आपको समझाता चलूँ और उसके बाद कुछ बातें आपके सामने। गैरत कहते हैं ईमान, हया, खिरदमंदी और शुजाअत के बेहतरीन वस्फ को। जिस शख्स के अंदर ईमान हो, हया हो, खिरदमंदी, अक्लमंदी हो, शुजाअत हो, ये आला औसाफ, ये आला सिफात के मजमूए का नाम गैरत है। मेरे भाइयों दोस्तों, गैरत एक ऐसा जज्बा है जो नफ्स इंसानी में बुराई की नफरत और उसके मुर्तकिब के खिलाफ एक ऐसा इश्तिआल पैदा कर दे जिससे मगलूब होकर इंसान उस बुराई को ख़त्म करने और उस बुराई करने वाले शख्स को ख़त्म करने का जो जज्बा पैदा होता है, इसी जज्बे का नाम गैरत है। और आज हम बुराइयों को जन्म देने में खुद मुकम्मल तौर पर भरपूर ताउन करते हैं। आज हमारे माहौल और माशरे में, आज 14 तारीख है फरवरी की, आपको पता है, आज कौन सा नंगा नाच नहीं नाचा जाएगा बेगैरती के हवाले से। गैरत का फुकदान इस कदर है कि आज दुकानें सजी होंगी फूलों से, गुलाब के फूलों से, और उसमें सुर्ख गुलाब, और ये पहले से तैयारियां हुई होंगी। ये बेचने वाले कौन होंगे? हम मुसलमान होंगे। नए सुर्ख लाल जोड़े आज बिक रहे होंगे, तरह तरह के कार्ड बिक रहे होंगे। किस चीज के? बेहयाई के फरोग के लिए, बेहयाई को वेलकम करने के लिए, बेहयाई को की नस्लो इशाअत के लिए ये कार्ड इसलिए बिक रहे होंगे कि आज नाजायज मोहब्बत दो करने वाले आपस में मिलकर मोहब्बत का खुले तौर पर इजहार करें, सड़कों पे आ जाएं, पार्कों में आ जाएं और जहां मौके मिले वहां आ जाएं और अपनी बेगैरती का बाजार गर्म करें और दुनिया को बता दें कि हम सबसे बड़े बेगैरत हैं, हम दयूस हैं, हमारे अंदर गैरत नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन किसी की जुबान पर एक लफ्ज भी नहीं है। उस दुकान वाले से किसी ने कभी जाकर के प्यार से भी नहीं कहा कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस माहौल और मुआशरे में जो इंसानी मुआशरा हो, हैवानी मुआशरा नहीं, इस इंसानी मुआशरे में जहां गैरत गैर मुस्लिमों में भी पाई जाती है, गैरत फितरी तकाजा है। मोमिन भी बागैरत होता है, लेकिन गैरत फितरी तकाजा है। ये फितरत के माहौल में ये चीज बेचने से पहले तुम्हारे जमीन ने कभी तुम्हें झिझोड़ा नहीं? कभी तुमने सोचा नहीं कि ये फूल जो तुम आज बेच रहे हो और ये जो तरह तरह के जो आज जो कार्ड वगैरह बेच रहे हो, तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है? कभी प्यार से उसको समझाया? कभी उसे जाकर के कान में ये बात डाली? नहीं। हम में से किसी के कानों में जो तक नहीं रहेगी। और क्यों रह गए? क्यों रह गए? क्योंकि ये खूबी हम में खुद नहीं पाई जाती, इल्ला माशाअल्लाह। मेरे भाइयों और दोस्तों, अपनी बहन बेटियों को, बीवियों को सजा संवार कर जो शख्स बाजार ले जाए, जो पार्क में लाए, जो शॉपिंग के नाम पे, रिश्तेदारी निभाने के नाम पे, दोस्ती गांठने के नाम पे
اور پکنک اور پتہ نہیں کون کون سے نام پہ، جو اپنے ہی گھر کی عورتوں کو سجا سنوار کر، چست ٹائٹ اور باریک لباس پہنا کر، بالوں کو کھلوا کر کے اور خوشبوؤں سے معطر کرا کر کے پاؤں میں بازیب ہوں اور جس کی جھنکار کے ساتھ اگر ہم خود لے جاتے ہوں، تو پھر ہم ایسے ماحول میں ایسی دکان والوں کو اور ایسی بے غیرتی پھیلانے والوں کو روک کب سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ آج ہماری عورتیں برقع پہنتی ہیں، حجاب پہنتی ہیں، اس حجاب کے لیے حجاب چاہیے اتنا ٹائٹ، اور ایسے ایسے اس پر پھول اور پتیاں، اس پر بناؤ سگار، اور ایسی ایسی جگہوں پر بناؤ سگار جہاں انسان دیکھنے پر مجبور اور شہوت اس کی بھڑک اٹھے، سینے پر پھول، آگے شرمگاہ کے آس پاس کوئی ایسی کٹنگ اور ایسی اسٹائل جہاں انسان مجبور ہو جائے دیکھنے پر، اور پیچھے بھی ایسی جگہوں پر ایسے ایسے پھول یا ایسی ایسی ڈیزائن اور ایسی ایسی کٹنگ جس کو دیکھنے پر انسان مجبور نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ یہ دعوت گناہ ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ دیوسیت ہے، اس کے بے غیرتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ جو شخص اتنے ٹائٹ اور ایسے زرق برق، حجاب کس لیے ہوتا ہے؟ حجاب اس عورت کا اور اس عورت کے زیب و زینت کو ڈھانپنے کا کام کرتا ہے۔ عورت نے کون سے کپڑے پہنے ہیں، کون سی زیب و زینت اختیار کی ہے، ان تمام چیزوں کے ڈھانپنے کا نام حجاب اور برقع ہے، پردہ ہے۔ اور یہ پردہ انسانوں کی عقل پر پڑ گیا ہے۔ جو عورتوں کے پر پڑنا چاہیے تھا وہ اب عورتوں کے چہروں پر اور عورتوں کے جسموں کے بجائے ہم مردوں کی عقل پر پڑ گیا ہے۔ یہ بے غیرتی ہے، اور اس بے غیرتی نے آج دنیا میں بے حیائی کا کس قدر رواج دیا ہے، آپ اور ہم سے مخفی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں کہہ رہا تھا کہ غیرت یہ نعمت الہی بھی ہے، اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، انمول نعمت ہے، اور آپ جانیں کہ اسی انمول نعمت ہی کا تقاضا ہے، اسی انمول نعمت نے ہی انسان کو اپنی جان، اپنے اہل و عیال کی جان اور اپنے اہل و عیال کی عزت و آبرو اور اپنے مال کی حفاظت اور اسی طرح سے اپنے قوم اور قبیلے کی حفاظت، حتیٰ کہ اپنے ملک کی حفاظت اور اس کی سیانت اور اس کی بقا کی فکر، یہ غیرت ہی کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ ہم میں کا ہر شخص گھر بناتا ہے، گھر کی چہار دیواری کو مضبوط کرتا ہے اور اتنی اونچی کرتا ہے تاکہ عورتوں کو کوئی دیکھ نہ سکے، عورتوں کو کوئی بری نظر نہ ڈال سکے۔ یہ جو پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں گھروں میں، لمبی لمبی جو فصیلیں ہوتی، جو دیواریں ہوتی ہیں، اور پھر ان کی جو مضبوطی ہوتی ہے، آخر کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اسی غیرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کھڑکیوں میں پردے، اس میں شیشے، لکڑی کے دروازے، یہ سب کچھ کیوں لگے ہوتے ہیں؟ کیوں اوپن نہیں ہوتا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کی غیرت مجبور کرتی ہے۔ گھر میں ماں بھی ہوگی، بہن بھی ہوگی، بیوی بھی ہوگی، بیٹی بھی ہوگی، ان تمام کے تمام پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، اس لیے فصیل اونچی ہوتی ہے، دروازوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں۔ یہ دروازے، پھر اس کے اوپر پردے ہم کیوں لگاتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک انسان برائی اور اسی طرح سے عزت نفس اور اسی طرح سے حفظ مال، اسی طرح سے حفظ اہل و عیال، اسی طرح سے حفظ مظلومین کا تعاون کرنا، مظلوم کے ساتھ ظلم و زیادتی دیکھ کر کے خاموش رہنا، یہ غیرت نہیں ہے۔ مظلوم کے ساتھ تعاون اور ان کو مظلومیت سے نکالنا، یہ بھی غیرت ہی کا تقاضا ہے۔ ایک انسان کسی مظلوم کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، یہ اس کی غیرت مجبور کرتی ہے، اور کچھ لوگ دیکھ کے نکل جاتے ہیں، یہ غیرت کا فقدان ہے، یہ غیرت کی کمی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب ساری جو خوبیاں ہیں یہ غیرت کی وجہ سے ہیں۔ آئیے میں بتاؤں دیوس کسے کہتے ہیں۔ بے غیرتی اور دیوسیت کہتے ہیں دیدہ دانستہ بے حیائی سے چشم پوشی کرنا، جان بوجھ کر بے حیائی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا، یہ دیوسیت ہے۔
बे हयाई कहीं जन्म ले रही हो, अपने आप में, अपने घर में, अपने खानदान में, अपने कौम कबीले में, अपने मुल्क और अपने मुआशरे में, जहां भी जिस हद तक बुराई इंसान देखे और देखकर खामोश रह जाए, और खुसूसन अपने घर में अपनी औरतों के ताल्लुक से अगर बुराई का इशारा मिल जाए, बुराई का एहसास हो जाए और उसकी रगे हमीयत ना फड़के, उसके दयूस होने में कोई शुबा नहीं। गैरत की रग अगर ना फड़के, हमीयत की रग अगर ना फड़के और उसको बेचैन और बेकल ना हो घर के अंदर अपनी औरतों से मुताल्लिक बुराई को देख करके, उसके दयूस होने में कोई शुबा नहीं। मेरे भाइयों और दोस्तों, आजकल औरतें बड़ी बेबाकाना गुफ्तगू करती हैं गैर मर्दों के साथ, और आजकल आपने देखा होगा मर्द पीछे होता है, औरतें आगे होती हैं और दुकानदार से बात कर रही हैं, और जबान चल रही है कैंची की तरह से, और फिर उसमें वो नजाकत, वो गुफ्तगू में वो लोच, ये सब क्या है? मर्द ने बीवी को आगे इसलिए कर दिया है कि बीवी जब उससे बार्गेनिंग करेगी तो 2 के बजाय 4 रुपया वो कम कर देगा। तुफ है तेरी अक्ल पर और तेरी गैरत पर। और ये नहीं पता कि वो औरत की उस बोल से, उसके उस चेहरे से, उसके खद्दो खाल से, उसके जाहिरी और जहां तक दिख सकते हैं उसकी बनावट से वो महजूज हो रहा है, लुत्फ अंदोज हो रहा है। उस लुत्फ अंदोजे की वजह से वो 2 के बजाय 4 रुपये जो कम कर रहा है। ये क्यों भूल जाते हैं? अरे ये तो ये है, हम तो ये भी देख सकते हैं कि हमारी बहनें गैर महरम मर्दों से चूड़ियां तक पहनती हैं। अब वो हाथ पकड़ेगा, उसको दबाएगा, कितनी बार पकड़ेगा, कितनी चूड़ियां वो तोड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि काफी देर तक महजूज होता रहे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत ने हाथ बढ़ाया था बैअत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल परेशान से हो गए। कहा आयशा, गलबन आयशा थी, कहा आयशा इससे बोलो हाथ पीछे करे। बैअत के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया था, और ठीक कौन सहाबिया, कोई आम हमाशुमा नहीं। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज घरों में फुहश वीडियोस देखी जाती हैं, और आजकल टीवी पे आता क्या है, अब यहां तक तो आपने देखा होगा कि कुछ दीनी प्रोग्राम के नाम पे आते हैं, उसमें भी एड लगे हुए हैं। अब जो एड आते हैं उसमें क्या होता, कम से कम कुछ नहीं, बड़ी मुहज्जब अगर आएगी तो चेहरा खुला होगा, कितने टाइट पहना होगा यह आपको अंदाजा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो जो मुहज्जब अंदाज में आएगी, आजकल कुछ नात भी पढ़ती हैं माशाअल्लाह तबारकल्लाह, नात के नाम पर आती हैं। वो चेहरे पर मेकअप हम और आपसे छुपा नहीं है, दीन के नाम पे हो, दुनिया के नाम पे हो, जिस नाम पे हो, जहां गैरत का जनाजा उठेगा वो हराम होगा। गैरत का जनाजा उठा नहीं सकते, गैरत के फुकतान का हम सबब नहीं बन सकते। इन्नल मोमिन यगार, मोमिन बागैरत होता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और इस हदीस पर अगर हम खरे न उतर सके तो फैसला हम खुद कर लें, अल्लाह बागैरत, मोमिन बागैरत। अब ये जो हमारे हरकत हैं और जो हमारे आमाल हैं और जो हमारे करतूत हैं वो किसी से मख्फी और ढके छुपे नहीं हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जरा सुने। सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, 3 सिफत से मुत्तसिफ लोगों को जन्नत नहीं मिलेगी। उसमें एक है अल आक लिवालिदैहि, अपने माँ बाप का नाफरमान। माँ बाप का नाफरमान शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा, दुखूले अव्वली नसीब नहीं होगी। एक बात याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के जस्ट बाद माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक की बात की है। यानी अल्लाह की इबादत और माँ बाप की इताअत, इन दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में एक के बाद दीगरे बयान किया है। इतनी सख्त ताकीद और इतने सख्त बयान के बाद भी अगर माँ बाप कोई ऐसी बात कहें जो शरीयत के मुखालिफ हो, इताअत नहीं की जाएगी। और ये उसूल याद रखें, ये उसूल हर शख्स के लिए है। सिर्फ 2 ज़ात है, जिस 2 ज़ात की बात आंख मूंद के मानी जाएगी, वो ज़ाते बारी ताला
اور اس ذات باری تعالیٰ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس تیسرے جو بھی ہوں ان کی ہر بات کو تولا جائے گا دلائل کے ترازو پہ۔ پھٹ آ گئی سر آنکھوں پر، ان فٹ رد، یہ ترازو یاد رکھیں۔ جو بات فٹ ہو کس ترازو پر؟ کتاب و سنت کے ترازو پر میچ کھا جائے، اسے اپنے گلے کا جھومر بنا لیں، آنکھوں کا سرما بنا لیں، دل میں اسے مقام دیں اور عمل پیرا ہو جائیں۔ لیکن اگر فٹ نہ آئے، مخالف ہو جائے، موافق نہ ہو، تو اس کے تئیں تردد نہیں ہونا چاہیے رد کرنے میں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ نمبر 2، والدیوث، جان بوجھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے برائی دیکھنے کے باوجود برائی پر انگلی نہ اٹھائے، یہ شخص دیوث ہے۔ دیوث جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک بات آپ نے فرمائی ہے، جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور داڑھی نہ رکھنا، داڑھی چھلنا، علماء نے اس کو عورت کی مشابہت قرار دیا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، صرف زبان میری ہے، علماء کے اقوال ہیں، اور علماء کے اقوال دلائل شرعیہ کی روشنی میں ہیں۔ عورتوں کی مشابہت مرد اختیار کریں، جنت میں داخل نہیں ہوں گے، نبی کا فرمان ہے۔ اس حدیث پاک سے جو چیز سامنے آئی آپ کے اور ہمارے، وہ یہ کہ ماں باپ کی اطاعت کرنے میں بالکل کوتاہی نہ کریں۔ قرآن میں آپ نے سنا ہوگا، اف بھی نہیں کہہ سکتے، کوئی بات وہ کہیں جو جائز ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، آپ اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور ہم تو مارنے پر بھی تل پڑتے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں، لوگ مار دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، لات سے مار کے ڈھکیل دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا اولڈ جو بنے ہوئے ہیں ہاؤسز، اولڈ ہومز بنے ہیں نا، کس کے لیے بنے ہوئے؟ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں، جب بوجھ بن جائیں، اور آپ کو یاد نہیں کہ ایک دن آپ بوجھ تھے، لیکن اس بوجھ کو بسط شوق اٹھائے پھرتے تھے۔ میرے بھائیو دوستو، دوسرا دیوث ہے، اور تیسرا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں غیرت کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے